안녕하세요. 다들 좋은 한 주 보내고 계신가요? 요즘 뉴스에 투자계의 거장들이 인터뷰를 통해서 마켓에 대한 인사이트를 많이 나누는 것 같은데요. 이분들의 인터뷰 하나하나가 제게는 정말 큰 도움이 되고 제가 생각하지도 못했던 인사이트들을 배우게 되는 것 같아서 이런 분들의 인터뷰는 꼭 챙겨 듣는 편입니다. 자, 오늘 영상에서는 투자를 어느 정도 하신 분이시라면 워런 버핏, 찰리 먼거, 레이 달리오만큼이나 유명하시고 주식 투자 분야에서는 다섯 손가락 안에 드시는 헤지펀드 매니저이자 듀케인 캐피털의 창업자이신 스탠리 드렁켄밀러의 인터뷰를 나누려고 하는데요. 스탠리 드렁켄밀러 같은 경우에는 한때 조지 소로스의 퀀텀 펀드에서 포트폴리오 매니저로 일하시면서 서프라임 크래시가 일어났던 2008년에만 3천억 가량의 수익을 내신 분이시고 현재 자산이 약 8조 원 가량이 되며 지난 40년간 거의 한 해도 손해를 본 적이 없는 아주 유능하고 존경받는 헤지펀드 매니저입니다. 자, 이런 분께서 최근 인터뷰에서 미연준의 금리 컷에 대한 생각과 인플레이션에 대한 전망, 그리고 인공지능 하이프가 거품인지 아니면 정말 인터넷 시대처럼 새로운 패러다임 시프트를 일으킬 기술이며 앞으로 인터넷만큼이나 큰 변화를 일으킬 수 있다고 생각하시는지 등의 인사이트를 나눠주셨는데요. 여러분들께서 투자하시는데 분명히 큰 도움이 될 거라는 생각이 들어서 오늘 영상을 준비하게 되었습니다. 자, 구독과 라이크 반드시 꼭 부탁드리겠습니다. 그러면 디스클레이머만 듣고 영상 바로 보도록 하겠고요. 지금 시킹 알파에서 오랜만에 20% 할인하는 프로모션을 하고 있으니 이 플랫폼에 관심 있으신 분들께서는 아래 디스크립션에 링크를 클릭하셔서 반드시 20% 할인을 받으시기 바라겠습니다. 자, 저도 시킹 알파를 매일매일 사용하고 있는데요. 이 플랫폼을 사용해서 주가가 크게 오를 가능성이 높은 주식들을 찾는 방법을 영상으로 만들었으니 시킹 알파 플랫폼에 관심 있으신 분들께서는 제가 업로드한 영상을 참고해 보시기 바라겠습니다. 제가 만든 컨텐츠들은 어디까지나 정보 전달을 위한 영상들이기 때문에 절대 영상만 보시고 주식들을 매도하지 마시기 바라고요. 본인 스스로 반드시 리서치를 더 하신 다음에 판단을 내리시기 바라겠습니다. 자, 일단 스탠리 드렁켄밀러의 인플레이션과 미연준의 소프트 랜딩 그리고 금리 컷에 대한 생각을 나눌 건데요. 제가 지난 영상들에서 나눴던 생각들과 많이 일치를 해서 제 투자와 제 매도 결정에 힘을 더 받았던 것 같고요. 제 페이트론 서비스 멤버분들에게도 자주 드리는 말씀이지만 미연준이 뉴스에서 하는 말을 곧대로 믿는 것은 오히려 더 위험하다는 생각이 들고 여러분들께서 반드시 아셔야 하는 것은 주가의 움직임은 뉴스가 나오고 나서 움직이는 것이 아니고 주식의 움직임에 맞춰서 뉴스가 나오기 때문에 뉴스나 미디어의 내용만 듣고 투자 결정을 하실 경우에 그 주식에 물려있거나 손해보실 가능성이 높다고 생각을 합니다. 뉴스에서 특정 주식에 대한 하이프가 많고 2배, 3배 더 오를 거라고 여기저기서 기사가 나올 때는 그 주식의 주가가 이미 많이 오른 상태일 가능성이 높기 때문에 조심하시기 바라겠습니다. 자, 그러면 스탠리 드렁켄밀러의 인터뷰를 들어보도록 하겠습니다. So I didn't even understand why they put it on the table, but more curiously, why they and others continued to talk about, well, it's not going to be 6 cuts, it's only going to be 3 cuts or 4 cuts or 2 cuts. I'm going, why are we even talking about cuts? Because inflation, if you remember, we did trillions of dollars of QE because it was 1.7 instead of 2 over a decade. But somehow now that we're at 3 versus 2, we've got to start cutting rates to bring in a smooth landing. So to me, it didn't make any sense. It was a huge mistake. So we got to get rid of forward guidance. All this talking and all this forward guidance, first of all, we're all wrong on the economy quite often, me included. And when you put forward guidance out, unlike me when I'm wrong, who tend to change my mind very rapidly, they sort of get trapped into the forward guidance and stuck in it. And to some extent, they were stuck in this talk about continuing to cut rates, so financial conditions just continued to melt up. And finally, I guess a month or so ago, the Fed pivoted, but then bizarrely, the last press conference seems to still be hanging on to this asymmetric directive of we're not going to hike and we expect to cut, but we're going to wait for the data. We're not guaranteeing you're going to cut, but it's weighted that way. And for the life of me, I can't figure out why, because if you look at the 6-month rate of inflation, the chart's very clear. It comes down from very rapid rates. And now, if anything, it looks like it's turned up. Look, I don't know where inflation's going to be in a year. Jerome Powell doesn't know where inflation's going to be. I don't think anybody knows. They worked so hard and they did so much work when they went from basically 0 to 5%.
I'd hate to see them all throw it away here. You think a hike is off the table? Definitely. 0 chance? 0% chance? No, because there's not a 0% chance that inflation has a bottom. I don't know. What I would do is just say nothing and do what Fed Chair used to do. When you need to raise rates, raise them. When you need to cut them, cut them. 자, 이 부분에서 공감되는 부분이 사실 너무 많고 이전 영상들에서도 제 생각을 여러 번 나눴었는데요. 일단 지금 많은 분들께서는 인플레이션이 잡혀가고 있고 곧 2%대로 내려갈 거라는 확신을 하고 있으며 인플레이션이 다시 오를 가능성은 거의 0에 가깝다고 말씀하시는 분들이 많은데요. 저는 개인적으로 인플레이션이 다시 오를 가능성도 충분히 있다고 생각을 합니다. 그리고 역시나 영상으로 며칠 전에도 올렸지만 2년 전까지만 해도 인플레이션이 9.1%까지 올라서 미연준이 무리하게 금리를 0에서 5%까지 올리면서 마켓에 큰 풀백이 일어났었는데요. 사실 그 덕분에 인플레이션은 9.1%에서 3% 초반대로 내려오긴 했습니다. 이렇게 어렵게 끌어내린 인플레이션인데 굳이 금리를 지금 컷해서 인플레이션을 다시 올릴 이유가 하나도 없다라고 저번에 말씀을 드렸었는데요. 덩컨 밀러 같은 경우에도 이 인터뷰에서 미연준이 어렵게 금리를 올리면서 인플레이션을 끌어내렸는데 금리 컷을 감행해서 그동안의 노력을 물거품을 만들지 않기를 바란다라고 말씀하셨습니다. 그리고 후반부에 한 진행자분께서 인플레이션이 다시 올라갈 가능성은 없느냐라는 질문에 아직은 더 지켜봐야 한다라고 말씀하시면서 본인이 생각했을 때는 인플레이션이 더 오를 가능성도 분명히 있다라고 언급을 하셨습니다. 자, 그리고 또 와닿았던 부분은 역시나 같은 맥락인데요. 금리가 한때 1.7%까지 내려갔을 때 인플레이션을 오히려 2%로 올리기 위해서 돈을 풀어서 인플레이션을 지난 10년간 2%대로 올렸었는데 지금은 2%보다 높은 3%대로 인플레이션이 유지되고 있는 시점에 금리를 내릴 경우 인플레이션이 다시 올라갈 텐데 전혀 논리에 맞지 않는 이야기이고 금리 컷 이야기가 나왔을 때부터 전혀 말이 안 된다라고 생각을 하셨다고 말씀해 주셨습니다. 자, 이분의 말씀이 다 맞는 것은 아니지만 투자를 평생 해 오시고 마켓의 힘든 시기도 다 겪으신 분이시기 때문에 이분의 내공은 절대 무시해서는 안 된다고 생각을 합니다. 자, 능력도 뛰어나지만 상당히 겸손하신 분이라는 생각이 들고 제가 개인적으로 따르고 존경하는 투자자이시기 때문에 이분의 말은 항상 귀담아 듣는 편입니다. 그러면 이어서 인공지능 시대에 대한 이분의 생각을 한번 들어보도록 하겠습니다. You were early with NVIDIA. You were early with AI. You pared back a little bit, but are not less bullish on the prospects for it, are you? Well, first of all, I wasn't early with NVIDIA. My young partner was early with NVIDIA. He called me in the fall of 22 and said that he thought all this excitement about blockchain was going to be far outweighed by AI, and I asked him how to play it, and he told me I should buy this company, NVIDIA. I didn't even know how to spell it. I bought it, then a month later, ChatGPT happened. Even an old guy like me could figure out okay, what that meant, so I increased the position substantially. I said in an interview in June of that year that I expected to own NVIDIA for 2 or 3 years, that this was a mega trend like I'd never seen, potentially bigger than the internet. But when the stock went from 150 to 900, I'm not Warren Buffett. I don't own things for 10 or 20 years. I wish I was Warren Buffett. 150 to 900, yes, we did cut that position and a lot of other positions in late March. I just need a break. We've had a hell of a run. A lot of what we recognized has become recognized by the marketplace now. Long term, we're as bullish on AI as we've ever been. You just wonder if we were all sitting here in 1999 talking about the internet, or anybody was talking about it, I don't think anybody would have estimated it would be as big as it got in 20 years. We didn't have the iPhone, we didn't have Uber, we didn't have Facebook. And yet, if you bought the NASDAQ in 99, it went down 80% before that all came to fruition. That's not going to happen with AI, but it could rhyme. AI could rhyme with the internet. As we go through all this capital spending we need to do, the payoff, while it's incrementally coming in by the day, the big payoff might be 4 to 5 years from now. So AI might be a little overhyped now, but underhyped long term. I will be very surprised if I don't own NVIDIA on and off. 자, 역시나 너무 겸손하신 분이라는 생각이 드는데요. 챗 GPT가 런칭되기 이전에 인공지능의 성장 포텐셜에 대한 가능성은 이미 간파하시고 엔비디아 주식을 매수하셨었는데 곧 이어서 챗 GPT가 런칭이 되었고 GPU 칩에 대한 수요가 폭발적으로 늘 거라는 전망에 엔비디아 주식을 추가로 대량 매수했다고 합니다. 그러면서 지난 인터뷰에서는 엔비디아 주식을 최소 2에서
3년 들고 있을 거라고 말씀을 하셨었는데요. 최근에 엔비디아 주식을 대량 매도하는 바람에 많은 투자자들을 놀라게 했었습니다. 자, 이렇게 엔비디아 주식을 생각보다 일찍 매도한 이유가 분명히 있었는데요. 드렁큰 밀러의 말에 따르면 엔비디아 주식이 3년 안에 10배 정도 오를 거라고 예상을 했었기 때문에 3년은 들고 있을 거라고 지난번 인터뷰에서 이야기를 했지만 이미 본인들이 3년 후에 일어날 거라고 생각했던 엔비디아 주식의 랠리가 일어났기 때문에 지금으로서는 단기적으로 봤을 때 엔비디아 주가가 조금은 많이 올랐다는 판단에 150불 선에서 매수한 주식을 3월에 950불 선에서 매도를 했다고 합니다. 그러면서 많은 분들이 지금의 마켓은 1999년 당시 인터넷 버블 때와 유사하다라고 말하고 있지만 본인이 생각했을 때는 1999년 인터넷 버블 때와는 상황이 다르다라고 생각한다고 말씀하셨습니다. 그러면서 인터넷 버블 때는 주식들이 80% 이상 떨어지고 나서 주가가 다시 회복을 하기 시작했고 그 후 20년 이상 아주 크게 올랐지만 지금 우리가 경험하고 있는 인공지능 테크놀로지의 발전은 인터넷 버블 당시와는 달리 비전만 있고 실제 수익이 없는 것이 아니라 비전도 있지만 분기 실적들에서 보시듯이 실제로 수익도 크게 늘고 있기 때문에 리세션이나 마켓 크래시가 오기보다는 이 속도로 만약에 성장을 계속 한다면 5년 정도만 참고 기다리시면 인공지능의 발전으로 주식들이 아주 크게 올라 있을 거라고 생각한다라고 말씀해 주셨습니다. 그러면서 인터뷰의 마지막 부분에 지금은 비록 엔비디아가 지나치게 짧은 기간 안에 크게 올랐기 때문에 매도를 했지만 곧 다시 매수하게 될 가능성이 높다고 하시면서 지금 다가오고 있는 인공지능 시대는 하이프나 거품이 아니라 인터넷 시대 이후로 실제로 우리의 삶을 다시 한번 크게 바꿔줄 혁신적인 기술이라고 말씀해 주셨습니다. 자, 앞으로 2-3년 안에 리세션이 오고 마켓 크래시가 올 수도 있겠지만 5년, 10년 이상 장기적으로 봤을 때는 인공지능 시대를 이끌어갈 회사들에 투자를 하신다면 결과적으로 10년 후면 큰 수익이 나지 않을까 생각이 되고 여기저기서 5배, 10배 이상 오를 거라고 기대하는 성장주들보다는 어느 정도 안정이 되어 있고 수요가 많은 제품을 제공하는 회사나 인공지능 시대에는 데이터가 가장 중요한 리소스가 될 것이기 때문에 데이터를 많이 보유하고 있는 회사들을 찾아서 투자하는 것도 나쁘지 않은 투자 전략이라는 생각이 개인적으로 들고 페이트리온 서비스 멤버분들과 나누고 있습니다. 자, 제 매수 매도와 인사이트에 관심 있으신 분들께서는 아래 디스크립션에 페이트리온 링크를 클릭하셔서 함께 투자를 꼭 했으면 좋겠습니다. 자, 구독과 라이크 다시 한번 꼭 부탁드리고요. 이상 오늘은 인플레이션과 미연준의 금리 정책 그리고 인공지능 시대에 대한 스탠리 드렁큰 밀러의 인사이트를 나눠봤습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 주위 분들과 나눠주셨으면 너무 고맙겠고요. 구독과 라이크를 해주시면 더욱 감사하겠습니다.